जो शांति श्रृंखला रहा कथा से जिन से लोक तो अति शांति श्रृंखला लोक तेणु से कौन कला ना कहला बाबा मुझे बारंबार तुमको बुझेली सब कथा कही तुम कहीं जुड़ा हुए राजी नु तेणु मु घरे आ रही छाड़ी चली बहुत खोजली हाँ सैया कले हम श्रीराम पंडा आमर जे थे हिरो से पुणी आजिका लोक ना कौटी गल केवे गाँव लोक से से पुणी जाकर बर्तमान झाड़खंड जो आश्रम अच्छी सेठी से रही बहुत लोग रही परिवार पैसा पाइले कहीं तुम पचार जब ठीक ठाक तुम पैसा पाइले वर्ष तुमको ये करदेले तुम जान देखा किए कौन कर पछरे गोड़े माड़ी बोच हाँ पैसा मिलने सब तक मिलगले किसी नहीं पुत्र निवेशी सिंहासने प्रचेता नारद वचने मूर्ति लगिले अवशेषे ही चरित एक दिन से मैत्रेय क्रांति विदुरा प्रचेता वैराग्य विचार मैत्रेय वाच से दस भाई दिव्य ज्ञान हरि को आज्ञा परिमाण राजा विभूति पत्नी थे पुत्री समर्पी बने पश्चिम जलधि तटारे रहिले सिद्ध आश्रमरे जागरी रामे दियवर जहि होइले सिद्धेश्वर पश्चिम दिगरे आश्रम थिला सिद्धाश्रम रे से 10 भाई जाक लेके तहि सेमाने तप करी पूजिले ब्रह्म सूत्रे हरि कर्ण वचन लोचन संयम कले प्रणाम आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले हेमंत नारद महर्षि पहुंचे बेगे आसन आनी चरण प्रखार नारद को से सम्मान देके पाद दौत कर देके आसन बसाए आसने बसाई पूजिले आज्ञा आदि दे सुखे बसिले मणिवर सिमाने शांति आए भूमि आगतन आए आंबे की भाग्य परिथिलु तुम्हा दर्शन लभिलु भूमि तुम्हा भ्रमण अज्ञानी जन उद्धारण निर्भय हेतु प्राणी कर तुम्हा दर्शन मुनिवर जैसने सूर्य उदय शेष प्राणी सुखमय तेसरे तुम्हारा दर्शन ठंडाई त्रिताप ज्ञान यदि सूर्य उदय संसार समस्त अंधकार नष्ट हो जाए सेमती आपको भाई साधु संत को दर्शन कले मनर समस्त मलिनता दूर हो जाए भी 10 भाई तुमको कहले भगवान हमको जहाँ जहाँ सब ज्ञान देते आम गृहस्था सब रही से सब भूली जाए आमको आउ थे आप से ज्ञान प्रदान करते आपको कहले 10 बजे ये भगवान
तपोधन उत्तम छोड़ के कले ध्यान ध्यान करते मुनि वरम पुलके करे कृष्ण साए ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୌଣ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳକୁ ରଖିଲେ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ମୋର କନ୍ୟା, ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋର ବାପା, ଇଏ ମୋର ମା। କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରକୃତରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତମର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସିଏ ଅଲଗା, ତୁମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ, କେବଳ ଏଇଠି ଆସି ଏକାଠି ହେବାର ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ ସେ ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାର କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରିବାର ତା ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି ନା, କେମିତି କରିବ ସେଇଟା ଅଛି ନା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଆପଣ, ଖାଲି ମଣିଷ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଏ ସେବା କରିବାର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ସେଇଟା କହିବ ଦେବେ हरिंक सेवा हुए जहि हरि बदन जेबे नहीं एथो अभाग्य पर काही ये तिनी बेर कर्म कहे जे कर्म प्राणी मुख्य रहे भवतैव सेवा काही जागत हरि न भजहि जे देव आयु से जीवंती हरि न भजी जीवन आयु तुमर बढ़िले तार मूल्य किसी ना। यदि सी जीवन में कौन प्रभुंर भजन कीर्तन नाला अनेक दिन बंचिले से जीवन में कौन मूल्य गछ गुड़ाक भी सेमती हजार हजार वर्ष बंची जाए। ये सब जिनिस शुणा पूर्व बहुत किसी भी तार रही कार्यक्रम जेहेतु आप गोटे जंगल जी कौन गोटे पुण्य कर्म कला आगू दिखाई संसारी लोक को एक सप्ताह पूर्व से समस्त खाद्य पेय समस्त माने अलग से शयन करेंगे खाद्य पेय सब बदली निष्ठार कौन क्षीर हेनी कि करेंगे ये सब नीति नियम कहीं संसारी लोक गुड़ाकर सब थाए विभिन्न कर्म से जड़ित था
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କଟକିଂ କରିଦେଉଛି, ତା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରକୁ ଜମା ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଳି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛେ, ଡାଳିଟା ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଦେବ, ପାଣିଟା ଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳେ ଗଡ଼ ପଳେଇବ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଯଦି ଆଳିଆ ମାଳିଆ ମାଟି ଫାଟି ପତ୍ର ସବୁ ଜମା ହେଇଯିବ, ସେ ଜମା ଜୀବନରେ ଠାକିବ। ସେମିତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସଫା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଯାଇକରି ରହିବ। ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା'ର ଓଲଟିକିରି ପଳେଇ ଆସେ। କହୁଥିଲେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ଟିଭିରେ ଶୁଣିଛି, ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ସେ କଥାକୁ ବୁଝେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଆର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବା ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ସେ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଏଇଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ, ଆଉ ଯେତେକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଅନର୍ଥ ମାର୍ଗ। ସେଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବା ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ କରିବି ନିଜେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସାଧାରଣ ଭଜନ କରିବି। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ କୋଟି କୋଟିକା ଗଲା ପରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ୁଛି ଆଚରଣ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଅପବିତ୍ର ରହୁଛି, ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ରହିଛି ମାନେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଇଏ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ଜାଗା ଦରକାର, ଜାଗା ନହେଲେ ସେ ରହିବ। କହିଲେ ଏତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଭାବରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏଇ ମାନେ ବଢ଼ୁନି ନା। ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ, ଯଦି ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସାରା ଜିନିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଟା କିଛି କିଛି ସବୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ କେହି କାମ ତ ଇଏ କରି ଯେଉଁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରମତ ନଦେଲା କୃଷ୍ଣ ପାରିଚିତ। କହିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଦ ବଦଲେ ଯେ ସେ ସଦାବେଳେ ତ ବିଷୟ ବାସନାର ମତ, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ସାଂସାରିକ କଥାରେ ତାର ଅହରହ ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସିଏ କଥାରେ ମନ ଦେବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସୁସାଧ୍ୟ କଲେ ବିଦ୍ୟାମାନ ପରେ ଯେତେ ତପଦାନ ସର୍ବତାର କାରଣ ନିଜେ ଭଜେ ନାରାୟଣ। ଯେତେ କାରଣ କରୁ, ଯେତେ ଯାହା ଭଲ କରୁ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁ, ତାର କୌଣସି କିଛି, ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରୁ, ଯେତେ ଯୋଗ କରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିଛ, ଭଜନ ନ କରିଛ, ସ୍ମରଣ ନ କରିଛ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅପରେ ଯେତେ ତପଦାନ ଈଶ୍ୱରକୁ ତାର ଅକାରଣ। ଯେବେ ନ ଭଜନାରାୟଣ ଯେତେ କବିତ୍ୱ ବଚନ ବ୍ୟର୍ଥ କି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରବଚନ ଦେବୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ବଖାଣ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତମ ଜୀବନରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରିଛ, ଆଚରଣ ନ କରିଛ। ଯେତେ କବିତ୍ୱ ବଚନ ବ୍ୟର୍ଥ କି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ବିଫଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ତାର ନ କଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର।
ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ବସିକରି ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ବାସୁଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି। ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ମହା ବୁଦ୍ଧି ଋଷି, ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିକରି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କଥା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ସବୁ, ଆଉ ତ ବହୁତ କରୁ ତା ଦେହ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇବ। ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠାରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ ସେ କେବଳ ହିଁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାରଣ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଡାକି इंद्रिय तेज धनियों की भावो करे प्राणी, अष्टांग योग सांख्यवादी संन्यास धर्म वेदवादी। से अष्टांग योग करू, संन्यास धर्म अवलंबन करू, ये सर्व जीवन तारंती भोगादि फल वांछा देती। तुम्हें जितनी कार्य कर से कर फल पाइब। तपस्या कर, दान कर, यज्ञ कर, किंतु तुमको भगवान को पाद पद्म भक्ति प्राप्त होगा ना, तुमको भगवान को भल पाइबा प्राप्त होगा ना, तुमको भगवान को सेवा प्राप्त हो। बड़ दूर बसिक केते लोक गुंथुंट से फूलमाला को देखते ना, कौन भाया सुंदर भाव कौ कौ फूल लगे जो आध घंटा कटा जाए सब फूल कटा पुणी आम घरे ठाकुर रखी एक फूल नहीं दे पार गोटाए केमी फोपाड़ी दे 2 मिनट भितर खाली सरिले आम सर तेणु से रही प्रबल श्रद्धा नथिले ये कार्य हेनी। ये सब मैं तरबरिया छिमछटिया काम नुह केमी मुझे करदे पलैबी ना, आग से काम हम आउ काम हेला नहला ना। मरिकी लोक पढ़ी डाक्टर क्षेत्र पढ़ मरिकी लोक पुओ पढ़ी अतिथि आसी पहुँची अतिथि सेवा से कर चिंता कर। आमर किए जन्म है कौन है घर गोटे अरे भाई आमर जन्म हो गाँव में अरे आपको जमी मानुच आउ सब कथा मानुच ना। तेणु जिनस गोटे अत्यंत निष्ठा श्रद्धार विषय। अपरे जेते श्रेय कर्म यह संसारे लोक धर्म, ये सर्व काल घटन्ति जीवे हरि की न भजन्ति। अपरे जेते श्रेय कर्म जिते श्रेष्ठ कर्म कर कहले सेवा कर सेवा कर सी सेवाटा महत्व, किंतु भगवान को तुम्हें स्वतंत्र भाव पूजा अर्चना कर सेवा करी ये समस्त कार्य करी अर्पण कर जार जहाँ किसी भल काम कल अन्यर सब काम गुड़ाक अर्पण करने पड़ो, ताहले तुम कार्यटा सिद्धि हम और से कार्यटा तुम सफल मैंने कहीं से कहना पर जिते श्रेय कर्म मान जितक श्रेष्ठ कर्म यह संसार लोक धर्म जिते प्रकार सब नीति नियम लोक धर्म अच्छे ये सर्व काले न घटन्ति जीवे हरि की न भजन्ति। ये जेते कर्म श्रेय विधि यज्ञादि कर्म अष्टसिद्धि ये सर्वंतरात्मा हरि जे भला बुले अधिकारी कर्मानुसारे देह रही प्राणी की कर्म भोग देई। तेणु से आत्मा सर्वभूते सकल प्रिय सेवन्ते जीवे हरि की सेवा करी आत्मा को धारन्ति हरि। भगवान प्रीति भगवान सेवा भाव आम कौन आमर
କାମନା ବାସନା ରଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଆଶା। କରିକିରି ଆମେ କରୁଛୁ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ତ କାମ ବି କରୁଛୁ। कर्मानुसारे देह रही प्राणी की कर्म भोग दे तेणु से आत्मा सर्वभूत सकल प्रिय सेवन्ते जेबे हरि की सेवा करी आत्मा को धरन्ते हरि जैसने चतु तरु कर्म में से चरण करे नहीं जाए ताहार गुण सधर शाखा सर्वे संतोष लेखा प्राण को उपहार दिले संतोष इंद्रिय सकले बोले गछ को बचाइवा हेले गछ मूल पानी ढेला जाऊँच मूल पानी ढेले सी तार शाखा प्रशाखा फूल फल सब डाली पानी टाक पठे दौर टाणी किंतु मूल न दे तुम जदि डाल फूल पत्र पानी ढाल ସେଗୁলো ଆଗେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଗୁলো ଧରି ସେମିତି ଏ ଉପଲକ୍ଷ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲେ ସେ ଡାଳ ପୁଷ୍ପ ଫଳରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦେଲା ସଦୃଶ ଆମେ ମୂଳରେ ଢାଳିବୁ। ଆପଣ ଜଳ ମୁଣ୍ଡି କ'ଣ କରନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ ତ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼କୁ ସେ ପଠେଇ ଦେବ ପାଣି। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଁ। ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ଆମେ ହେଉଛି ସେ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ ସେ ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି କାମ ସରିଲା। ତାର ସମୟକୁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରାଣକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଫଳ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ ଦେବା ପ୍ରାଣର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ପ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ଭଗବତ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ଏତକ ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ସମସ୍ତ ତାର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସମସ୍ତ ଫଲବିତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ତମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସତେଜ ହୋଇଉଠିବ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଆହାର ଦେଉଛେ କାହାକୁ ଆହାର ଦେଉଛେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଶରୀରଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଖାଉଛେ କ'ଣ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ନା ଆଉ ସେଟା ତ କାମ କରିବ ଖାଇବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏତେ ବେପାର ଭଜିଲେ ତମ ପେଟ ବୁଝିବ ଏଇ ପଛରେ ସେମିତି ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଆ ହେଲା କଥାଟାକୁ ତାର ଲାଇନ ନେଲେ ହେବ ନା ଆଉ। ସେଇଟା ଠିକ ଯେ ହରି ନାମ ଭଜନ ନ କରି ଆପଣ ମରିଗଲେ ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ କଥା ହଜାର ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ସହିତ ଇଏ ବି କାମ ସିଏ ହଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା ହେଉନି। ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଜନ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବାଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରଖିଛେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଆମେ ଏଇ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଠାକୁର ତାର ରଖିଛେ ରୁଟିନ୍ ରଖିଛେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ରୁଟିନ୍ କରିଛେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଇଏ ପଢ଼ିବି ଏତେବେଳେ ଇଏ କରିବି ଏତେବେଳେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ଟିକେ କରିବାନି ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ବା ଇଏ ଲୋକ ଆମେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା ଆଉ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ ସେଇ କଥାଟା ସେ ସଂସାରର ତମେ ସମସ୍ତ ଖାଇବ ପିଇବ ସବୁ କରିବ ସେ ବା କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଥିଲା ମାଗୁର ମାଛ ଜୋର ନା ହରିଆ ହରିଆ ସବୁ ଖାଉଛ ସବୁ କରୁଛ ହରି ନାମ ଧରିଥିବ ସେ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତ ଯେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 5 ଜଣ 3 ଜଣ ଟିକେ ସମାଜର ଉପକାରିତା ହେଇଯିବ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କହ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ କର ସଂସାର କଥା ଖାଅ ପିଅ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ଯେତିକି ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ ସେ କଥାକୁ ଯେତିକି ତୁମେ ରଖିଛ ଆଗରେ ଇଏ କଥାଟାକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ରଖିଛ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବା କଥା ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛ ତାପରେ ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ବି ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରାତଃ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
ଆମ ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସଦାବେଳେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ କରିହେବ ସବୁବେଳେ ତ ନାଇଁ କୁହାହେଇନି। ନା ତାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମରେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଟାଇମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆସିବା ନ ଡାକିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଗଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସକାଳେ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଲେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଁ କରିକି ବାଟରେ ଚାଲିଥାଉ ବାଟରେ ତା ବି ଆମକୁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଇସା ହବନି। ପଡ଼ୁନାହିଁ ନା ଆମେ ତ ମନେ ମନେ କରିକି ଚାଲିବୁ ଏମନ୍ତେ ହରିଙ୍କର ସେବା କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବଦେବା ହରିଏ ସର୍ବାତ୍ମା ମୂଳେ ଯେତେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୁଖମସ୍ତୁରେ ଯେ ସମୟ ରବିଠାରୁର ପ୍ରହରି ପ୍ରକାଶେ ସ୍ୱୟଂ। ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପୃଥିବୀ ବର୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି। ସେ ରୂପେ ଗୁଣା ପ୍ରଭାବ ଚରାଚର ଭୂତ ଦେହ ଈଶ୍ୱରରେ ହରି କ୍ଷରନ୍ତି କାଳେ ସେ ତହିଁ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଶେଷ ଯାଇକରି ସେଇଠି ଯୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। তুমি ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ନା ଯେତେ ରାତି ହଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ଘର ଏଇ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଯେମିତି ହଉ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଘର ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛେ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ଜଗତ ହରିଙ୍କ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାତି ସମତା ତହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଦେଶରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଭେଦ ଭ୍ରମମାନ ଯେନେ ଆକାଶେ ଘନପନ୍ତି ତମ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ତେମନ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ସକଳ ଶକ୍ତି କ୍ରମରେ କୁହନ୍ତି ମୁହନ୍ତି ସେ କାଳେ ସର୍ବ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣଗାଏ। ସେ ଆତ୍ମା ଶେଷ ଦେହିକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସେ ଏକ କାହିଁ ତାହାକୁ ବି କହି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ଏକ ଭାବେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଦେବେ ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା କର ରହି ତହିଁରେ ତୁଷଧର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ବିନାଶିଲେ ହରିକି ପାଇବ ଭଜିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେବେ ମନ ବିନାଶ ହୁଏ ଚେଷ୍ଟା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ବିନାଶିଲେ ହରିକି ପାଇବ ଭଜି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକି ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କହୁଛି ସଦାବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନା ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରି କାହିଁକି ନା ସିଏ ସମୟ ସବୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଜିନିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠେଇଁ ସେ ସବୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ବିନାଶିଲେ ହରିକି ପାଇବ ଭଜିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ମନ ବିନାଶ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା। ମନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତମକୁ କେହି ବୁଝେଇବାକୁ କାହା କେହି ପଡ଼ିବ। ମନ ତମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜିନିଷରେ ପଳେଇବ। ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେବେ ଚିତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦ ଅବିରତେ ତହିଁ ବସନ୍ତି ଭଗବାନ ନ ଜାନ୍ତି ତନୁ ଅନ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେବେ ଚିତ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଅବିରତି ତହିଁ ବସନ୍ତି ଭଗବାନ ନରନ୍ତି ତହୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା।
ଭଗବାନ ତମ ହୃଦୟ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ତହିଁ ବସନ୍ତି ଭଗବାନ ନ ଜାଣନ୍ତି ତହୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ବସିଗଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ତମର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଗୁଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଏବିନେ ଜ୍ଞାନ ପୂଜୋଗୀ ବିଷୟ ସୁଖେ ନିତ୍ୟ ଭଳି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଜାଣନ୍ତି ଯେଣୁ ସେ ରସକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବିଷୟ ସୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମନ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର କତିରେ କିଛି ନଥିଲେ। ବିଦୁରଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଠିକି ଗଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେଣୁ ସେ ରସକୁ ଜାଣନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦି ମରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ନ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ବାସନାରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଦି ମରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ରହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ମନେ ସେ ସାଧୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେଖି ହତବାଦରେ ଧନ ବିନାଶ ହେତୁ କରି ଯେ ସାଧୁ ସେବା କରିହରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ କମଳ ଧନ ନିୟତି ସେ ଅହଙ୍କାର। ଜଣେ ଅତୀତ ଅଧ୍ୟୟନତା ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟତା କରିବା ଆମର କିଛି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୋର ଇଏ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣ 3 ଜଣ 2 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ, ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣିକୁ ତୁମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଯାହା ଥିବ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଯେ ସାଧୁ ସେବା ପରିହରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ସେ ଖଣ୍ଡରେ ଅତି ସ୍ନେହକାର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ଜାଣି ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହରି ସାଧୁ ଦୂଷଣ ହେତୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୁଖିଆ ଥିବେ, ସିଏ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସବୁ ଅଛି ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ଆଣିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପାଠ ହୁଏ, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ। ପୁଅ ଯେମିତି, ଝିଅ ସେମିତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି, ସବୁ ସେମିତି ରହିବ। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଡାକୁଥିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କରୁଥିବ, ସିଏ ନାହିଁ କରୁଥିବ, କାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି, ଆରେ ସେଇଟା ତ 5 ଜଣଙ୍କ କାମ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମନା କରିବେ। ଏଇ ସଂସାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନ ଖାଇବା ପଛକେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି, ଆମେ ତ ଖାଇବୁ। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି କରିବା, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଉଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ୁ। ସେମିତି ହେଉଛି ନା। ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ କରିବା କଥା। ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ନା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ଅଲଗା ଲୋକ। କିଏ କରୁ ନ କରୁ କାହା କଥାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛେ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ସଂସାରରେ ତ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସଂସାରଟା ଅଛି କେମିତି? ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ ତଳକୁ। ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ନର ହରି ସାଧୁ ଦୂଷଣ ହେତୁ କରି ସେ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେବ ସନ୍ତି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମ ଲୋଭେ ନିଜ ଭକ୍ତ ମସହରି ଭକ୍ତ ଡାକନ୍ତୁ ଅନୁସରି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ଡାକୁ ଡାକୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକୁଥିଲେ କି ହନୁମାନ ଡାକୁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଦାମ ଡାକୁଥିଲେ। ସୁଦାମ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପୃଷ୍ଠ ସିରିଏଲରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବତେଇକିରି କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଇଏ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେନି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପିଲା ଉପାସ ରହିଲେ ଇଏ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ ମିଶିଲେ ସବୁଦିନ କହିବେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ସେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ବାବା କ'ଣ ତମ ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ତମର ନା ଆଜି ଭଳିଆ ଛେଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦିନେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ଦିନେ ନା ଆମର ସୁଦାମର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେମିତି ଆରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ଆଜି ଦେଇଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଆଜି ଦେଇନେ ଆମେ ଉପାସ ରହିବା। ଏଠି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କିଛି ତାରା ବି ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ କିଛି ତାର ଉପକାର ସେଇଭଳିଆ ପରିବାର ହେଲେ ସେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ହେମନ୍ତ ମହିମାକାର ଶ୍ରୀପାଦେ ନଭଜେ କମଳ ଦ୍ୱାରା ତଳୟ ମୋହି ପଦଳି ଦୁଃଖ ବାହାରେ ସୁଖ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛ ଦୁଃଖ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ସୁଖ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବରଣ କରିଛ। দ্বারা তলয় মোহে জড়ি দুঃখ গহনে সুখ লোড়ি অজ্ঞান ভাবে ব্রহ্মে কান্তি যে অন্য দেবଙ୍କୁ সেবন্তি সে হরি ছাড়ি যে ব্যাদ সে প্রভু ভকত ধীন সে পাদ পদ্ম ছাড়ি যে অন্য ভজনে মন দে ଯାହାକୁ ତୁମେ ଡାକ ତାଙ୍କରି କତିରୁ ଆଣିକିରି ତମକୁ ଦେବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଡାକ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକ ତାଙ୍କରି କତିରୁ ସେ ଆଣିକିରି ଦେବେ। ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ସେ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଳ ପୁଷ୍ପ ଫଳକୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ସଦାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ସେଇ କଥା ପ୍ରଜ୍ୟୋତିଷ କେଶ ଭାଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ବୁଢ଼ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ନ କରନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବ ମଣିମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଚେତସ ତପ ଠାବେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ অপরে হরি গুণমান কহি তুষিলে তাঙ্ক দক্ষিণে ব্রহ্ম লোকে গলে সে সর্বে সন্তোষে রহিলে অনেক জ্ঞান দান করবে ব্রহ্ম লোকକୁ ফেরিলে ଶୁଣା ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ଘରୁ ନିର୍ଗତ ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯିବା ଭବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷ ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ରୂପମୟ ହରି ଭରିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ହରି କି ଅଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ ଏ ଘେନି ଶତ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆରୋଗୀ ଲଭେ ଚକ୍ରପାଣୀ ଏ ବିନେ ନାହିଁ ସରଗତି ଶୁଣ ବିଦୁର ହୁୟତି ସୁଷା
ଜିରେଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ସାର ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ସାର ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାକୁ ଆମର କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଣିକିରି ଯାହା ଉପଯୋଗ ମତେ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ଗୁଣବାଦ ମୁଁ ଫେରି କହିରହି ତାହା ସଂଶୟ କରିଥିଲେ ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମୈତ୍ରେୟ ଯେତେକ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବ ଗଦଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଭୂମିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଭୂମିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହମାନ ଭୂମଣି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତମ ପାର ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କି ରହଇ ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୁନିବର ଭୂମଣି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯେବେ ନିଜ ସଦରେ ଯିବି ଦେବେ ହେମନ୍ତେ କହିଲ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ମୁନିଙ୍କର ପାଦ୍ୟାନନ୍ଦେ କବାର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ମୋର ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଲେ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନ ଯିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କାହିଁ ହସ୍ତିନା ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ କିଏ ବିଦୁର ତ ହସ୍ତିନା ଯିବା ଦେଇ ଆକୁ ଆଣିବ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନରେ ରହିଲେ ହସ୍ତିନା ଗମିଲେ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ସହନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ସକଳ ମାୟା ମୋହି ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭାତୃ ସ୍ନେହ ସୁଣରାଜ ଦଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପର ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ପ୍ରୀତି ଯେ ଶୁଣେ ଦୃଢ଼ମତି ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ହରି ବିପୁଳ ଭୋଗ ନ ଛାଡ଼ି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ତ ସେ ସୁକୃତି ରହି ଚତୁର୍ଦଶେ ଚତୁର୍ଦିଶେ ଦେହାନ୍ତେ ଗତି ହୁଏ ତାର ସେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରାଚୀନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଏଠୁ ସରିଯିବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରହିଲେ ଦଶ ପ୍ରଚେତା ସେ ଏତେ ସଂସାର ବିଷୟ ଭୋଗ ବାସନା ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ରହି ରାଜା ଥିଲେ ବି ନାରଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ ସେ ଗଲେ କୋଉଠି ଗଲେ କାଲି ତ ମନେ ଅଛି କପିଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରି ଭକ୍ତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ଏଠୁ ସରି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିବ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତର ପଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଉତ୍ତର ପଦଙ୍କର ବଂଶ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ध्यान गति भेदार से प्रभु करंति निष्ठार गुणाई विप्र जगन्नाथ एक कृष्ण आज्ञा भूपते बहुकाल थिला हरि आज्ञा हरि हरि भावना करू संशय छाड़िला मनरु से ब्रह्मांतर महिमा
কে কহি পারে গুণসীমা অমৃত চরিতই বাণী শ্রবণে স্তরিবে প্রাণী হইব ভব বন্ধনাশ সুযোগে কৃষ্ণ পাদে চতুর্থ স্কন্ধ হেলা শেষ হৃদয়ে চিন্তা ঋষিকেশ হরি বল শ্রীমদ ভাগবতে মহাপ্রাণে পরমহংস সংহিতায় বৈয়াসিকা চতুর্থ স্কন্ধে প্রতীতুষ প্রজ্ঞান নামে প্রথমশ অধ্যায় সমাপ্ত চতুর্থ স্কন্ধ হরি ওম তৎসৎ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचम स्कंद स्थान प्रथम अध्याय पंचम स्कंदे प्रियव्रत राजा वंशानुचरित प्रसंग दीप वर्ष तथा आकाश पताल नमस्त प्रथम अध्याय चरित जमंत राजा प्रियव्रत राज्य भोगिरांते गुणोदय हेरा तारण्याम देव हरि बोल। हरि ओम।